நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புங்க. Even when there's nothing for you to believe, just believe. Many times, or mostly all times, our situations are hopeless. Hopeless, pastor. மாறும் நம்பிக்கை, இதுக்கு மேல இது நடக்கும் நம்பிக்கை இல்ல. I want to tell you, we're going to look at three things today. ரொம்ப hoping against hope, hoping against ice, hoping against time. புரியுதா? அவன் நம்பிக்கையில நான் நம்ப போறேன், என் கண்கள் பார்க்கிறதுக்கு எதிர்மறையா நான் நம்ப போறேன், காலம் சொல்லுவதற்கு எதிர்மறையாவும் நான் நம்ப போறேன், நம்புறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனாலும் நான் நம்ப போறேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah. See, I want to tell you what keeps us going. It's a hope which keeps us going. உன் நம்பிக்கை நடக்க போற காரியத்தோட ரிசல்ட்டை மாத்தலாம். My hope can change my outcome. So the sermon title for it, so we are progressing in நம்புங்க. Okay, just believe. பக்கத்துல பார்த்து நம்புங்க. Okay, just believe, nambunga. We're progressing the same series, all right? And the title for this Sunday, this is what God gave me, all right? நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புங்க. Even when there's nothing for you to believe, just believe. Many times, or mostly all times, our situations are hopeless. Hopeless, pastor. மாறும் நம்பிக்கை, இதுக்கு மேல இது நடக்கும் நம்பிக்கை இல்ல. I want to tell you, we're going to look at three things today. ரொம்ப hoping against hope, hoping against ice, hoping against time. புரியுதா? அவன் நம்பிக்கையில நான் நம்ப போறேன், என் கண்கள் பார்க்கிறதுக்கு எதிர்மறையா நான் நம்ப போறேன், காலம் சொல்லுவதற்கு எதிர்மறையாவும் நான் நம்ப போறேன், நம்புறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனாலும் நான் நம்ப போறேன். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah. See, I want to tell you what keeps us going. It's a hope which keeps us going. All right, I read this story about a man who was sentenced to death for theft. திருடிட்டான் ராஜா வந்து, I don't know whether you heard this story, நான் முன்னாடி ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சொன்னேன் நினைக்கிறேன். He got caught stealing. The king sentenced him to death. திருடிட்டான் சாகணும்ட்டார். So he said, king, can you give me 1 year's time? I'm going to do something different in your life. டேய் நீயே சாக போற, என்னடா டைம் கேக்குற? He said, no king, if you can give me 1 year's time, I can make your horse fly. உன் குதிரையை நானே பறக்க வைக்க முடியும். All right, the king thought, this is so foolish. He said, no king, give me a chance, I can make your horse fly. He said, okay, take 1 year, but after 1 year, you're going to be killed, you're going to die. He came out. He met his friend. Friend கேட்டா, என்னடா டே லூசா நீ? ஓகே, சில நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். பாஸ்டர் லூசா இதெல்லாம் சொல்றாருன்னு யோசிப்பீங்க. ஆல்ரைட், லூசா நீ, how can you make the horse fly in 1 year? He said, have some hope. நம்பிக்கை வச்சுக்கப்பா. என்னடா நம்பிக்கை? பா இந்த ஒரு வருஷத்துல என்ன வேணா நடக்கலாம். Anything can happen in this 1 year. ஏன்? ஒன்னு இந்த ஒரு வருஷத்துல ராஜா செத்துடலாம், இல்ல நான் செத்துடலாம். அதோட ரொம்ப முக்கியம், இந்த ஒரு வருஷத்துல குதிரை கூட செத்துடலாம். The horse may die. Or no, you might be surprised. In fact, in this 1 year, the horse may even fly. We don't know what's going to happen, but you know what? If you can have hope, this hope can change your outcome. Do you believe this? Amen? Do you believe this? Allah amen சொல்லுங்க. உன் நம்பிக்கை நடக்க போற காரியத்தோட ரிசல்ட்டை மாத்தலாம். My hope can change my outcome. Are you with me? Are you with me? Say yes. Are you with me? See, if you look at this verse from Mark chapter 9, verse 23. I started with this verse in the series. And the series this verse says, Jesus says, if you can, everything is possible for the one who believes. திருப்பி சொல்லுங்க, everything is possible for the one who believes. தமிழ்ல, நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும். ஆகுமா ஆகாதா, நிக்குமோ நிக்காதோ, வருமோ வராதாலாம் கிடையாது. நீ விசுவாசிச்சா ஆகும். Hallelujah. Everything is possible for the one who believes. Now, the problem with most of us is that we confuse hope and faith. நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? You go to Google and type English to Tamil translation போட்டு பாருங்களேன். கான்ஃபிடன்ஸ்னாலும் நம்பிக்கை வரும், ஹோப்னாலும் நம்பிக்கை வரும், ஃபெய்த்னாலும் நம்பிக்கை, எல்லாத்துக்குமே நம்பிக்கை. நம்மளுக்கு ஒரே வார்த்தை நம்பிக்கை மட்டும் வருது. But I tell you, there's a clear difference between faith and hope. விசுவாசத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் ஒரு clear difference. I will tell you quote from the Bible. 1 Corinthians chapter 13:13. இந்த ஃபேன்சி நம்பர் ஞாபகம் வச்சுங்க. 1 Corinthians 13:13. இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு. Okay, this faith, hope and love, out of which love is greatest. Okay? Faith, hope and love. Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is confidence in what we hope for. வாசிங்க. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது. So there is faith and there is hope. Both are not the same. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, both are not the same. Don't confuse.
Okay? Well, what is faith? விசுவாசம்னா என்ன? Alright, I'll give you an example. விசுவாசம்ன்றது ஒரு முழு நிச்சயம். Being fully confident on something or somebody. Alright? Based on the facts. Facts எல்லாம் பார்த்துட்டு being fully confident on something. Hope, நம்பிக்கைன்றது is always future. Alright? நம்பிக்கைன்றது நடக்க போற காரியத்தை எதிர்பார்க்குது. Hope is always I'm expecting something to happen. That is hope. You need to have faith and you also need to have hope. Alright? Both go hand in hand. ஒன்னு இருந்துட்டு ஒன்னு இல்லனா வேலைக்கு ஆகாது. See, for example, இயேசுவே ஒரே தெய்வன். அது விசுவாசம். இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மரித்தார். நடந்த ஃபேக்ட். விசுவாசம். இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வர போகிறார். அது நம்பிக்கை. I am expecting something to happen. That is hope. So you need to have faith and you need to expect it, which is hope. புரியுதா? நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே? நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆனா நான் விசுவாசிக்கிறது நடக்கிறது நம்பணும். Let me give you an example. If tomorrow I tell my daughter, I call my daughter and tell her, tomorrow I'm going to take you to the beach. நாளைக்கு உன்னை பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். No, my daughter has faith in me. ஏனா அந்த faith எதனாலனா whatever my father has told in the past, he's done it. எங்க அப்பா எதெல்லாம் சொல்லிருக்காரோ அதை செஞ்சிருக்காரு. அப்போ faith. அச்சா, but நாளைக்கு நான் பீச்சுக்கு போறேன். I know what I'm going to wear. Tomorrow what time are we going? I'm going to know wet my leg. இது எல்லாம் hope. எங்க அப்பா நான் கூட்டிட்டு போறாரு இருக்குது hope. So you need to have faith and you need to have hope. So dear children of God, நீங்க சொல்ற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ப முடியாத காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில நடந்தாலும் இந்த காலை வேளை உங்களை உற்சாகப்படுத்துறேன். நம்புங்க. நம்புற மாதிரி இல்ல, ஆனா நம்புறேன், கர்த்தர் மேல விசுவாசிக்கிறேன், இதை எதிர்பார்க்கிற கர்த்தர் செய்ய போகிறார். நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Just wave your hands and say, I hope and I believe. நம்புறேன். Hallelujah. Are you with me? Are you with me? All right, so there's faith and there's hope. Don't confuse. Both has to work hand in hand. Right, now, first, hoping against hope. One of my favorite verses. Hoping against hope. நம்பிக்கை இல்ல ஆனா நம்புறேன். புரியுதா? This is very important. My favorite verse from Romans chapter 4 and verse 18. In English it says like this. It starts like this. Against all hope. Abraham in hope believed that he will become the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offering be. தமிழ்ல சொல்லுங்க. உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தார். பாருங்க, against all hope. Now today a lot of people tell us, no, don't have hopes and be disappointed. Don't build your hopes. ஒருத்தர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, பாஸ்டர் என் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரேஜ் எதனால தெரியுமா சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ்டர் அப்படின்னா, என்னதுப்பா எதனால சக்ஸஸ்ஃபுல், ஏதோ நல்லது சொல்ல போறானே. நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதில்ல பாஸ்டர், என் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதில்ல. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவருக்கு ஒரு சின்ன வீடு இருந்ததுன்னு, அதனால ஒய்ஃப் கிட்ட எதிர்பார்க்காம வந்துக்கிறாரு. புரியுதா? எதிர்பார்க்காம வாழ்க்கையில நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. சிலர் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவோம், டோன்ட் ஹேவ் ஹோப்ஸ், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் பி ஹர்ட். Yes, that's true, but that's with man, not with God. You expect and you will not be hurt because he knows only to do the good for us. Hallelujah. மனுஷன் நம்மளை ஹர்ட் பண்ண போறான், நம்ம எக்ஸ்பெக்டன்சி எல்லாமே அவன் இல்லைன்னு தான் சொல்ல போறான். ஆனா அது மனுஷன் கிட்ட. ஆனா with God I will hope when there is for hope. அதனால ஏப்ரஹாம் பாத்தீங்கன்னா out of the whole lot he stood alone. We know the storyங்க. ஆனா என்னன்னா ஏப்ரஹாம் ஸ்டோரி ஜெனசிஸ்ல மட்டும் தான் வாசிக்கிறோம். But the Abraham story of Abraham is there in Romans, Hebrews, எல்லாத்துலயுமே. And it's saying he hoped when there was no hope. அதாவது சந்தலி இவ்வளவா இருக்குன்றது நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இன்னைக்கு I want to encourage dear children of God, when there's nothing for you to believe, நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை, கையில காசு இல்லை, ஒரு சைன் இல்லை. But I want to tell you, if you can hope, definitely the Lord will make sure that you receive those blessings. Hallelujah. Hoping against all hope. Hallelujah. ஒருத்தர் தான் கை தட்டினாங்க, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நடக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால. Hoping against all hope. It might seem impossible, but you know that's how the supernatural works. நான் சொல்றேன், எப்பங்க இந்த supernatural life குள்ள, when are we going to tap into the supernatural blessings of God? Only when I have hope against all of this. Hallelujah. Are you with me? Hoping against hope. இப்போ நான் கேட்டேன், வேர்ட் சேஸ் அவர் நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. நல்லா கேள்வி கவனிங்க.
he had nothing to believe. Then what did he believe? ஒண்ணுமே நம்புறதுக்கு இல்ல ராஜா. ஆனா எதை விசுவாசம் பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்ல போறேன், he had nothing to believe but he held on to the word of God and believed the word of God and it came true. Dear children of God, I want to tell you, whenever you find a time where there is hope or no hope, பைபிள் எடுத்து உட்கார்ந்தீங்க, oh my God, when I read this there is hope. அவர் வார்த்தையில நம்பிக்கை இருக்குது. அவர் வார்த்தை எனக்கு சொல்லுது இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், ஆனா வித்தியாசமா ஆண்டவர் செய்வார். Whenever I don't have hope, I will take the word of God, hold on to the word of God, because that word of God is true and that will be fulfilled in my life. Amen. நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, ஆனா என் வேதம் இருக்குது. நம்புறதுக்கு என் வேதம் இருக்குது. நம்புறதுக்கு காசு இல்ல, பணம் இல்ல, ஹீலிங் இல்ல, ரிப்போர்ட்ஸ் இல்ல, எல்லாமே அகைன்ஸ்டா இருக்குது. Now I want to tell you, put it on a scale. ஒரு தராசு எடுத்து உன்னுடைய எல்லா அவன் நம்பிக்கையும், டாக்டரோட டாக்குமெண்ட்ஸ், ரிப்போர்ட்ஸ், உன் பேங்க் பேலன்ஸ், கோர்ட் கேஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்கேல்ல வச்சுட்டு இந்த பக்கம் பைபிளை வச்சு பாருங்க. This against this. I just want to tell you, no matter how many reports pile up on one side, this just single word of God, the book of God, can weigh it all down and bring in the impossible in my life. Hallelujah. நல்ல கையில தட்டுமா ஆண்டவருக்காக. I just have to take the Bible. எப்பெல்லாம் when you feel let down, வேதத்தை எடுத்துங்க, கம்பேர் பண்ணுங்க. அதுவா இதுவா? வலிக்குதா? எடுத்து பாத்துங்க. இதுவா? This is more powerful. Hallelujah. This speaks life into my life. So even when there's nothing for to believe, I will still believe. Amen. Hallelujah. Are you with me? I like this phrase from Helen Keller. You know who's Helen Keller? Born blind. She said, although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. உலகத்துல நிந்த பாடுகள் அதிகமா இருந்தாலும் அதை எல்லாம் ஓவர்கம் பண்றது இன்னும் அதிகமா. I want to tell you, although there are many sufferings and challenges you undergo, I want to tell you, your life is more of overcomings than the sufferings. Hallelujah. இது ஈக்குவல் கிடையாது, இது greater. My overcoming is going to be greater than my suffering in my life today. Are you with me? Hallelujah. So, hoping against hope. Second one, hoping against eyes. ஏன் கண்ணு? நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு 99.999% of the inputs we receive in our mind is through our eyes. புரியுதா? இந்த கண்ணுனால தான் என்ன பண்றோம், எல்லா இன்புட்ஸுமே இது இப்படியா, ஓ அப்படியா, இவர் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கிறார், அவர் அப்படி இருக்கிறார், இப்படின்னு எல்லா இன்புட்ஸும் நம்ம பார்த்த உடனே இந்த கண்ணு பார்க்கறத வச்சு என்ன பண்றோம், இன்புட்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஜட்ஜ்மெண்ட் வேற. ரைட்? நிறைய நேரத்தில் என்னை பார்க்குறவங்க நான் யாருன்னு தெரியாதவங்க என்னை பார்த்தா பாஸ்டர்னு அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க கண்ணால் பார்த்து நம்புவதற்கு பாஸ்டருக்கான ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. Our eyes keep giving us inputs. And you know what? Based on these inputs, we base our hope. Imagine if you are not able to see. இப்போ நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியல, எல்லாம் கண்ணை மூடுங்களேன், எல்லாம் கண்ணை மூடுங்க. Let's all close our eyes. Everybody close your eyes. Close your eyes. கண்ணை மூடுங்கன்னா அப்போ தான் என்ன கண்ணை விரிச்சு என்ன பார்க்குறாங்க சிலர். கண்ணை மூடுங்க எல்லாமே. Close your eyes. Now I want to tell you, இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேனோ அதுதான். ஓகே, ஹால் ஃபுல்லாக இருட்டாயிடுச்சுன்னா இருட்டாயிடுச்சு, ஹாலில் பெரிய பிரகாசம் வருதுன்னா பிரகாசம் வருது. அதோட just imagine whatever I'm telling you. Can you see your children standing in high places? Can you see yourself preaching in high places? Can you see that breakthrough? உன் கையினால நிறைய பேருக்கு லட்சமா கொடுக்குற. Okay? Can you see yourself running? உனக்கு பேக் பெயின், முட்டி வலிக்குது, ஆனா கான்ஸ்டன்ட்டா ஒரு 30 கிலோமீட்டர் மேரத்தான் ரேஸ் நீ ஓடுற. ஆல்ரைட்? உன் பிள்ளைங்க பயங்கர பிரச்சனையில் இருக்காங்க, ஆனா உன் பிள்ளைங்க எல்லாம் ஊழியக்காரரா நீங்க பாக்குறீங்க. நடக்காத உன் பிள்ளையின் திருமணம் பார்த்தா அப்பா கிராண்ட் வெட்டிங் நடக்குது. You can see your children's children. குழந்தைகளை பார்க்குறீங்க. No, come with me, okay? Imagine, see all of this with me. All right? Okay? எந்த பொசிஷனை கடவுள் கிராண்ட் பண்ணாரோ அந்த பொசிஷன்ல நீ இருக்கிற. Now open your eyes. இப்போ அடடா, நம்ம இருக்கிற நிலைமைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்ததுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. You know what? The eyes keep telling you, look at the facts and this is not impossible. It is all impossible. But you know what? The word of God says, don't look at this. Start seeing all the unseen in your life. God will make you see it. Hallelujah. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களே. பாருங்க, read this verse, Romans chapter 8:24. It says, for in this hope we are saved, but hope that is seen is no hope at all.
Okay, I want to repeat it. Hope that is seen is no hope at all. All right? Who hopes for what they already have? Tamilla? அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல. ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவது என்ன? ஒருத்தன் பார்க்கிறத நம்புறது எதுக்குயா? இல்லையே. இப்போ ஒருத்தர் பார்த்து ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா அவங்க அழகா இருக்கான்னு தெரியும். ஆனா பார்த்தா அவங்க அழகா இல்லை. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அழகா இருக்கிறாங்க. அந்த அழகை நம்மளால பார்க்க முடியல. பட் நான் நம்புறேன் அவங்க அழகானவன்னு. See, the word of God clearly says, பார்க்கிறத நீ நம்புறதுக்கு அவசியமே கிடையாதுயா. பார்த்து விசுவாசிக்கிறே. இது நடக்கும். நீ தான் பார்த்துட்டீங்களே. உங்க ப்ரொமோஷனுக்கு வரப்போதும் தான் உங்க கம்பெனி டீடைல்ஸை பார்த்துட்டீங்களே. உங்களுக்கு இப்படி தான் நடக்க போது நீங்க பார்த்துட்டீங்களே. அவர் சொல்றார், பார்க்கிறத நம்பவே தேவையில்லை. You don't need to believe it. But you know what? Real hope, real belief lies in believing something your eyes cannot see. எங்கள் அம்மா என் பையன் ஊழியக்காரன் அவன் ஜெபம் பண்ணே இருந்தாங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா கண்ணு முன்னாடி நடந்ததுலாம் சத்தியமாக நம்புற மாதிரி இல்லை. நம்ம பண்ணதெல்லாம் அட்டூழியம். Many know. Whenever my mother saw me, she said, you're going to be a pastor, you're going to be a man of God. நீ ஊழிய நான் சொன்னேன், அம்மா கண்ணால் எதெல்லாம் பார்க்குற இதுவுமா இதை பார்த்துட்டா. But then you know what? எங்கள் அம்மா எதை சொல்லி எதை அவங்க விசுவாச கண்ணில் பார்த்தாங்களோ அவங்க கண்ணை மூடுறதுக்கு முன்னாடி என்னை ஊழியக்காரனை பார்த்துட்டு தான் எங்கள் அம்மா கண்ணை மூடினாங்க. Amen. Hallelujah. Now I want to tell you today, you might be seeing something very strong and evident. கண்ணால பார்க்கும்போது சான்ஸே இல்லை. அப்படியே தான் இருக்குது, அசைற மாதிரி இல்லை. Every day I look into this struggle and this problem which seems impossible and immovable. Every day I get up in the morning, I have to see this. சிலலாம் சொல்றீங்க, பாஸ்டர், I go to work, ஐயோ அவன் மூஞ்சில அந்த பாஸ் மூஞ்சில முடிக்கணும். I see this. Every day I get up in the morning, I see somebody struggling in my family. என் வீட்டில் ஒருத்தங்க சிக்கா இருக்காங்க. நான் எந்திச்சு பார்க்குறேன், அவங்க எப்பவுமே சிக்கில் இருக்காங்க, சிக்னஸ்ல இருக்காங்க. I see this negative imbalance in my life every day. But you know what? The word of God says, அதை நீ பார்க்காத, இதெல்லாம் சாட்சியா மாற போற சாட்சியை பார்க்க ஆரம்பி. Are you with me today? Hallelujah. I will not look at my problem. I'm going to look at the miracle and the testimony which God is going to do in my life. Amen. Are you with me? Are you with me? I was just praying for a couple, for a miracle. And I said, don't worry, this year, before the year end, இந்த பிரச்சனைனால நீங்க சாட்சியா சொல்வீங்க. And you know what they called up and said, Pastor, சொன்ன miracle அப்படியே நடந்துச்சு. We were praying for it. This year we will testify in the church. Amen. This because of dearth of time I'm cutting it short. But I want them to come and testify. நான் இன்னைக்கு சொல்றேங்க, whatever you're going through, you are seeing your miseries right now. But I'm telling you, stop seeing the miseries, start seeing the miracles. Are you with me? So go against your eyes. Now that's what Abraham did. I love this verse from Hebrews chapter 11, verse 8 to 10. By faith, Abraham, when he was called to go to a place that he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. எங்க போறானே தெரியல. வாசிங்க. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனார். போகிற இடம் இன்னதென்று அறியாமல் மட்டும் இல்லைங்க, எந்த இடத்துக்கு போறோம் நாம் பார்க்கவே இல்லை. எந்த இடத்துக்கு போறோம்னு உனக்கு தெரியாது. he is not seen that place. he is not seen. இன்னைக்கு நம்மள ஒரு இடத்துக்கு போறான்னு வச்சுங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன்றும் இல்லை, when people call me for meetings, மீட்டிங் கூப்பிட்ட உடனே நான் முதல்ல ஓகே பாஸ்டர் எங்க, சர்ச் எங்க, வெப்சைட்லாம் போட்டு பார்த்து ஐ கோ கூகுள் அபவுட் த சர்ச், ஃபைண்ட் அவுட் வேர் இஸ் திஸ் சர்ச், விச் லொக்காலிட்டி, ஹூ இஸ் த பாஸ்டர், இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டா. ஓகே, தெரியாமல் போக முடியாது. தென் பாஸ்டர் எல்லாம் முடிச்சு ஃப்ளைட் போட்டு ஹோட்டல் புக் பண்ணிட்டாங்கன்னு உடனே ஹோட்டல் நேம் போட்டு எந்த ஹோட்டல், ரூம்ஸ் நல்லா இருக்குதா, பெரிய கிங் சைஸ் பெட்டா, எப்படி, இதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. Alright, whenever we start our journey to a place, we want to know where we are going. எங்க போனோன்னு தெரிஞ்ச ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டில் மனைவி வாமா வெளில போனாலும் முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்பாங்க சொல்லுங்களேன். ஆல் த வைஃப்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ ஒபீடியன்ட் வைஃப், நீ எங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வந்துடுறேன்ப்பா. அப்படியா? அண்ணன் எவ்வளியோ அவ்வளி நான் பின்னாடி, நீ முன்னாடி போனா நான் பின்னாடி வரேன். அப்படியா? நோ, எங்க என்ன நேத்துக்கு யாரு உங்க அம்மா வந்துக்கிறாங்களா? இல்லம்மா நம்பி இல்ல நீ சொன்ன அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணு வருவேன். முக்கியம் அதான். பாயிண்ட் லைஸ் இன் த ட்ரெஸ்ஸிங்.
Depending on the place, I will wear my makeup, I will choose my clothes. All right? Because our preparation is based on what we know. But I want to tell you, this verse of Abraham says, அவர் எங்க போறான்னு தெரியாது, பார்க்கல கொல்ல ஒண்ணல, கர்த்தர் சொன்னார், பார்க்காததை நம்பி போக ஆரம்பிச்சான். Dear children of God, I want you to be prepared for such breakthroughs and miracles in your life because you've not seen it, you've not been there. இல்லைங்க, ஏப்ரஹாம் சொல்றாரு, போய் நம்ம செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னோன்னு அவங்க ஒய்ஃப் முன்னாடி அங்கே போயிருக்கிறியா? எப்படி போகணும்? வண்டியில் போகணும், அன்று தான் போகணும். அதாவது காரில் போனால் கூட பரவாயில்ல, ரூட்டு தெரியலாம், திருப்பி வந்துடலாம். ஏன்னா கார் ஓட்டின்னு போகிறோம். இது நடந்தே போனோம். பாதி வழியில் வரணும்னா எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும்? But he did not see it, but he just believed in God's destination. Now I want to encourage you today. Though you don't see it, நான் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனாலும் நான் நம்ப போகிறேன். Hallelujah. Are you with me? Are you excited? Come on, I'm so excited. While I was preparing this sermon, I closed my Bible, I closed my iPad, and I just started imagining. அப்படியே கண்ணில் பார்க்க ஆரம்பிச்சேங்க. And I said, அப்படியே பார்த்தேன், ஜோயல் ஆஸ்டின் சர்ச் இருந்தது, டிடி ஜெக்ஸ் சர்ச் இருந்தது. சின்னதாகுது, வேணாம், இன்னும் பெருசா. அவங்க சர்ச்சிலலாம் நான் போய் ப்ரீச் பண்ணோம். வேணாம், நம்ம சர்ச்சில் அவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணோம். Right? Now I started imagining there was no boundary for my dreams. But when I opened my eyes, பர்சவாக்கத்தில் தான் இருப்போம் நம்மளுக்கே இடம் இல்லை. But I want to tell you today, I declare in faith, we all as a church are going to worship in the building that God is going to give us. And I'm going to bring out this date which God said, I don't see it right now, but I want to proclaim in the name of Jesus. We're going to enjoy everything which you're not seeing. Hallelujah. Are you with me? And not just me and not just you, but also such miracles in your lives. Hoping against my eyes. I want to tell you, you got to see this world through the word and not your eyes. Make a note of it. Okay? Start seeing the world through the word. இந்த உலகத்தை நான் என் கண்ணால பார்க்கறதுல கர்த்தரின் வார்த்தையை வச்சு பார்ப்பேன். இந்த உலகத்தை கர்த்தரின் வார்த்தையின் மூலமா இந்த உலகத்தை பார்ப்பேன். இந்த உலகம் எனக்கு வித்தியாசமா தெரிய போகுது. Everything in my life is going to seem, it's going to seem different because I'm going to look through God's word. சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு கொஞ்சம் மங்கலாச்சுன்னா பெருசாச்சுன்னா என்ன பண்ணாங்க, இன்னும் பெரிய திக்கு லென்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த திக்கு லென்ஸை இப்போ நான் கண்ணாடி போட்டுக்கிறது, இன்னொருத்தர் லென்ஸை வாங்கி போட்டால் எனக்கு எப்பா தலை வலிக்குதுடா சாமி. Why? Because I am starting to see through somebody else's eyes. என் கண்ணில் பார்த்தா கூட பரவாயில்ல, அவன் கண்ணாடி வாங்கி போட்டு பார்த்தா இதே எனக்கு தலைவலிக்குது. நான் I want to tell you, அந்த மாதிரி நிறைய தலைவலி கொடுக்குற ஆளுங்க நம்மளுக்கு இருக்கிறாங்க. அவன் கண்ணுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு என்னன்னு தெரியுது கூட விட்டுருங்க, அவன் கண்ணுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது வேற நம்மளுக்கு ஒன்று சொல்லுவான். புரியுதா? அவன் ஒன்றும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதெல்லாம் அவன் பார்த்து வேற சொல்லுவான். அதுலேயே நம்மளுக்கு பாதி விசுவாசம் போயிடும். I want to tell you, start seeing through the word and not through others' eyes or even your eyes. Amen. Are you with me? Are you with me? Healing doesn't mean that the damage never existed. Healing means that the damage no longer controls my life. Do you understand? எனக்கு சுகம் கொடுக்க போறேன்னா, சுகம் கொடுத்ததுனால இப்படி ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அந்த சுகம் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்படி ஒரு காரியம் நடந்தது, ஆனால் இனிமேல் அந்த காரியத்துக்கு என் வாழ்க்கையில் கண்ட்ரோல் இல்லை. Hallelujah. That's what I hope. Are you with me? Hope against hope, hoping against eyes. Now last important point, hoping against time. Okay, இது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. கண்ணால் பார்த்து நம்ப முடியல. இன்னொன்று தெரியுமா, டைம் ஆயிடுச்சு அதனால நம்ப முடியல. எப்படி இதுக்கு மேலே நடக்குமா? யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏப்ராம் 100 years. ஏப்ராம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல செல்லமா கூப்பிட்டுக்கிறோம். பட் நம்ம இன்னைக்கு அவர் ஊர்ல இருந்தா தாத்தா தாத்தா தாத்தாக்கு குழந்தை பிறந்தா எப்படி இருக்கும்? உங்க வீட்டிலலாம் தாத்தாங்க இருக்கிறாங்க, உங்க தாத்தாக்கு இந்த வயசுல குழந்தை பிறந்தா எப்படி இருக்கும்? யோசித்து பாருங்க. Now when you look at this verse, Romans chapter 8 verse 25, நாம் காணாததை நம்பினோமாகில் அது வருகிற வரைக்கும் பொறுமையோடு காத்திருப்போமா? எப்படி? But if we hope for what we do not have, we wait patiently for it. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Now I start to hope for something which I don't have, but the problem is I am not able to wait. I am very impatient. புரியுதா? நீங்க have you seen this athletes who prepare for Olympics? Olympics prepare our athletes பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம சாப்பிட்ற 90% ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆல்ரைட், எனி டைம் ஹார்ட் ஒர்க், ரன்னிங், ஃபிட்னஸ். They won't go for parties like us. No outside vacation, எதுவுமே கிடையாது. They will all be prepared. But just because they are prepared, will the race happen the next day? 4 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம். ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்கணும்னா 4 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம். என்னதான் கோச் நான் ப்ரிப்பேர்டுன்னு சொன்னாலும் நான் வந்து சார் 100 மீட்டர்ஸை நான் தனியாக ஓடி பார்த்துட்டேன். உசேன் போல்ட் ரெக்கார்டை நான் உடைச்சிட்டேன். நான் ஒரு 10 மில்லி செகண்ட்ஸ் நான் ஜாஸ்தி சீக்கிரமாக ஓடுறேன். என்னதான் சொன்னாலும் தம்பி, அடுத்த ஒலிம்பிக்ஸ் எந்த ஊரில் வச்சுக்கிறாங்களோ, எந்த டேட்டில் வச்சுக்கலாம், அன்றைக்கி தான் நீ ஓட முடியும். இதுக்கு முன்னாடி நீ எவ்வளோ ஓடி ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணாலும் அன்றைக்கி நீ ஓடி ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணு. ஸோ no matter how much you prayed and how much you've been waiting on God's presence and reading the word, there is the time of miracle and the breakthrough fixed in your life which will happen on that particular day. Are you with me? Hallelujah. Now you know what? When I wait on that particular day and not give up, என் கழுத்தில் வந்து அந்த கோல்டு மெடலை கத்தர் போடுவார். Hallelujah. Now I want to tell you, your days for receiving the medal is on the way. God is bringing the gold medal and He is putting on your neck. Hallelujah. என்னதே கோல்டு மெடல் வாங்குறவங்க எல்லாம் நம்ம தான் கை தட்டணும். உங்களுக்கு பித்தளை மெடல் கூட கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். So he waits. அப்போ என்ன சொல்றான்? நான் காண இவன் பாருங்க, இவன் மெடலை பார்க்கல, ஆனா மெடலை அடிக்க போறேன் வெயிட் பண்ணே இருக்கிறான். அந்த டைம் வந்தா மெடல் வந்து உழுது காலத்துல. புரியுதா? It's very important that you hold on with faith the things which you don't see and you wait. Now I want to tell you, now read this verse. This verse will explain more. பாருங்களேன், Hebrews chapter 11 verse 11 and 12. விசுவாசத்தினால் சாராளும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்றெண்ணி கர்ப்பம் தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள். அது திருப்பி அதை வாசிங்க. கர்ப்பம் தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள். பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான டைம். You're looking at time, hoping against time. This word says, Sarah by faith, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who made the promise. பாருங்க, past childbearing age, அதாவது கர்ப்பம் தரிக்கிற வயது போயிடுச்சு, அந்த காலம் போயிடுச்சு. இப்போ நிறைய நேரத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நடந்திருந்தா இப்போ நடந்திருக்கும். சில சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் எப்போ நடந்திருக்கணும் பாஸ்டர், எனக்கு நடந்திருந்தா இப்போ நடந்திருக்கணும், இட் ஷுட் ஹவ் ஹேப்பன் தென். அந்த டைம் போயிடுச்சு பாஸ்டர், பீரியட் முடிஞ்சிச்சு பாஸ்டர், இதுக்கு மேலே அட நீங்கள் வேறு, இதுக்கு மேலே நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன அப்படி. ஒரு கப்பல் கிட்ட போய் நான் பேசிட்டு இருந்தேன், என்ன பிரதர் வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு என்ன பண்ணீங்க, ஒய்ஃபுக்கு என்ன வாங்கி கொடுத்தீங்க. அதில் வேற இந்த ஒரு கேவலமான ஒரு ஜோக் அடிப்பாங்க எல்லாரும், கேட்டீங்களா, என் ஒய்ஃபுக்கு நானே பெரிய கிஃப்ட்டு, என் ஹஸ்பண்டுக்கு நானே இதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட் வேணுமா. அந்த கிஃப்ட்டுக்கு பதிலாக அவங்க ஏதாவது சொல்றதுக்கு முன்னாடி தயவுசெய்து மாத்திங்க. அந்த கிஃப்ட் வேணாம், அந்த கிஃப்ட் பழைய கிஃப்ட், அந்த கிஃப்ட் ரொம்ப. So what did you do special? சிலருக்குலாம் ஆனிவர்சரிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணும்போது what did you do special, என்ன நீங்க என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அதேதான். You lose hope because you think, பாஸ்டர் என்ன பாஸ்டர் கல்யாணம் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு, இதுக்கப்புறம் என்னடா சொல்ல வரீங்க, எனக்கு கல்யாணம் அதானே ஒண்ணுமா, எங்க பசங்கெல்லாம் பெருசாயிட்டாங்க, அதுக்கு நம்ம ஒய்ஃப் எல்லாம் போயிடுவாங்களா, ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் போயிடுவாங்களா. We think because the age is gone, we think because we've gone past this, there's no life, there's no enjoyment in me. தயவு செய்து போடுங்க, நான் சொல்றேன், it could have passed time. சாராகு 90 வயசாகி சைல்டு பேரிங் ஏஜை தாண்டின பிறகுதான் அவ வாழ்க்கையிலே ஒரு I will read this verse. அந்த வசனம் எப்படி முடியுது? and so வாசிங்க பாஸ்டர். ஆனபடியால் அதாவது from this one man who as good as dead, அதாவது தமிழ்ல வாசிங்க, சரீரம் செத்தவன் என்று எண்ணத்தகும் ஒருவனாலே, அதாவது சாரா சைல்டு பேரிங் ஏஜ், இவரு சரீரம் செத்தவர். எப்படி அங்கிள் டெட் பாடி, தாத்தா டெட் பாடி, ஆனா அந்த டெட் பாடியில இருந்து பாருங்க, he is as good as dead, but the word of God says as good as dead ல இருந்து came numerous descendants, as numerous as stars in the sky and countless as sand on the seashore. தமிழ்ல வானத்தில் உள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரையில் உள்ள எண்ணிறந்த மணலைப் போலவும் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள். யோசிச்சு பாருங்க, அவ சொல்றா this man was literally dead, அங்க டெட் பெட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறார், as good as dead. He cannot produce anything, but from him
came descendants numerous as stars and as the sand on the seashore. As good as dead. இன்னைக்கு I want to talk about this as good as dead. நம்ம வாழ்க்கையிலும் இந்த மாதிரி as good as dead இருக்குது நிறைய இருக்காரு. as good as dead தான் இது இருக்குது. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் as good as dead. my marriage as good as dead. my health as சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க pastor you know what, I'm living outside but dead inside. இந்த டயலாக்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களா? செத்த மாதிரி தான் இருக்கிறேன் பாஸ்டர், நான் ஒரு நடமாடும் பெணம். ஐ எம் a மூவிங் டெட் பாடி. இத்தனை டெட் பாடி இருக்கீங்க. ஒரு நாள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சர்வீஸை கேன்சல் பண்ணிட்டு கீழ்பாக் செமெட்ரிக்கு போயிடலாம். அங்கே எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த டெட் பாடிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒலா விட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. Have you ever seen a dead body walking? Many of us have just lost hope and we say, Pastor, everything is dead in my life, Pastor. No, I want to tell you, as long as there is life in you, as long as God has given you life, nothing is dead in your life. No matter what the world says, nothing is dead in your life. From you, we will have numerous stars. நல்லா கை தட்டணும் நல்லா ஆண்டவருக்காக. If you are alive, நல்லா கை தட்டுங்க. As good as dead. அப்படின்னா இவரும் செத்துறாரு, அந்த அம்மாவும் கர்ப்ப. Past time, we will hope against all the time. Now I want to tell you, no matter what age you are, no matter how long you've been waiting, no matter what the opportunities, number of opportunities which have passed by your side, which other people have grabbed and you probably have missed, it's still okay. We will hope against all time. Amen. Hallelujah. Now they're saying 2021 la எப்போ ரெடி ஆகும், எக்கானமி வரும், அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை. We will hope against all time. நேற்று ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், ஹவுஸ் ஹோஸ்டிங். அப்போ அவங்க வீட்டில் ஒரு வருஷமாக அவங்க ஹஸ்பண்ட் வேலை இல்லை, ஒய்ஃப் வேலை இல்லை. அவங்க பசங்க ஏதாவது வேலை இருந்தால் சொல்லுங்க. நாங்கள் சரிங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் போனால், நான் நார்மலாக வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட மாட்டேன். பார்த்தா என்னென்னமோ வெரைட்டியாக பண்ணிச்சுங்க. நான் சாப்பிடவே மாட்டேங்க, ஒரு காஃபி தான் கொடுப்பேன். சொன்னால் கேட்கவே மாட்டாங்க. பெரிய அவங்க சொன்ன சாட்சி என்ன தெரியுமா? பாஸ்டர், லாஸ்ட் 1 year my husband is not working, I am not working, we both don't have jobs. ஆனால் இந்த பாஸ்ட் 1 year லிட்ரலாக 3 வேளையும் நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அளவுக்கு, அவ்வளோ சாப்பிட்டு முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ கர்த்தர் எங்களுக்கு போஷித்தாருன்றாங்க. வேலை இல்லாத வீட்டில் காய்கறிக்கிறதே பெரிய விஷயம். இவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் கறி மட்டும் தான் சாப்பிட்டேன். ஹோப்பிங் அகேன்ஸ்ட் வாட் த வேர்ல்ட் இஸ் சேயிங். அதில் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவங்க கடன் வாங்கி கறி சாப்பிட்டாங்க கிடையாது. அது கிடையாது. கடன் வாங்கி கறி சாப்பிட்றது கஞ்சி குத்திட்டு போயிடலாம், ரைட்? But they said God kept providing, Pastor, providing and providing. We still don't have jobs, but there's so much meat on the table. You know what? I ate in their house. நான் சாப்பிட்டேன். ஏன் முக்கியமா நதர்மா, I want to taste the kind of food God is giving them even when the dependency of the world has been cut off. And I want to encourage you this morning. No matter the time is gone, time is past, நிறைய காலம் கடந்து போயிருக்கலாம், நடக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம், but I want to tell you, it could be as good as dead. But as good as deadலேருந்து நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸ் அளவுக்கும் மண் அளவுக்கும் என் கத்தர் செய்தார்னா, இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் கத்தர் அதிகமாக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கையை தட்டினா நல்லா தட்டுங்க. கத்தருக்காக எனக்கு கத்தர் செய்ய வல்லவராக இருக்கார். And you know what? The prize is not given for those people who start well, but to those who sustain to finish well. Right? நல்லா ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரேஸ், ஃபர்ஸ்ட் அவர் தானே ஓடினார். இல்லை, அங்கே கடைசியில் எவன் முடிக்கிறானோ அவனுக்கு தான் ப்ரைஸ். இனி நான் சொல்கிறேன்னே, யூ குட் ஹவ் ஸ்டார்டட் வெல், நடுவில் யூ வுட் ஹவ் லாஸ்ட் ஃபெய்த். பட் யூ நோ வாட், என்னைக்கு யூ கிவ் அப்போ கரெக்டாக அந்த மூமெண்ட்டில் தான் ஆண்டவர் மிரக்கல் பண்ணியிருப்பார். புரியுமா? The time you want to give up, that is the moment God wants to do a miracle. And என்னன்னா நம்ம வந்து கிவ் அப் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஆண்டவர் கதவை திறக்கிற நேரத்தில் அந்த கதவை விட்டு வந்துடுது. Have you tried this? நேராக போவோம், ஒரு கண்ணாடி இருக்கும், பார்க்க மாட்டோம், நேராக முட்டிப்போம். பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தலையில் முடி. அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நேராக போய் அந்த டோரில் புல்லுன்னு போட்டிருக்கோம், நம்ம புல் பண்ணுற டோரை புஷ் பண்ணுவோம். Have you tried this? Everybody has done this. நல்லா புல்லுன்னு போட்டிருக்கோம், அங்கே போய் புஷ் ஒரு தடவை கூடல. And finally you think the door is not opening. அவன் தான் புல்லுன்னு போட்டுக்கிறானாயா. அங்கேருந்து ஓனர் வந்து அப்புறம் பார்க்கலையா, படிச்சவங்க தானே, ஓப்பன் பண்ணுவார். அதுக்குள்ளே போயிட்டா டோர் உனக்கு தான் க்ளோஸ்டு. I want to tell you, no matter whether you pulled or pushed, the owner is coming to open the door for us. Hallelujah. Are you with me today? Now I want to encourage you, don't just give up. Don't give up on your hope, because you might have faith, but you need hope to keep the faith alive. புரியுதா? You will have faith, but you need hope and the expectation to keep your faith alive. உங்க விசுவாசம் உயிரோடு இருக்கணும். அந்த விசுவாசத்துக்கு தேவை நம்பிக்கை. எதிர்பார்த்துனே இருங்க, மனுஷன் செய்ய மாட்டான், கர்த்தர் செய்ய போறார். Hallelujah. Are you with me?
Are you with me? I want to give you this expansion for hope. Hold on, pain ends. Okay, made a note of it. HOP. Hold on, pain ends. I read the story about a boy who was about to die. He actually had a fire accident and he was admitted in the hospital. ஒரு பையன் சாகிற நிலைமையில இருந்தான், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட், ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தான். And USல there are some schools who have special programs where என்னன்னா when the children are sick and when they're in the hospital, they will send the teachers to the students in the hospital so that they don't miss out on lessons. நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வா, மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட். அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் காமிச்சு இப்போ 10 days ஃபீவரோ 10 days ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்சரோ சம் இருந்தாங்கன்னா the teacher will go and teach them all the lessons which are being taught in school. So one day a teacher received a call to go to a hospital to teach a student max. She didn't know about this boy. அவங்க வந்து ஏதோ 10 நாள்ல வர பையன் போறது, ஸ்கூலுக்கு வந்துட போறான், நம்ம போய் மேக்ஸ் சொல்லிக்கலாம். She went to teach max. But then she went there and he found out that this guy was dying. He had 80% burns. 80% burn ஆயிட்டு. She was supposed to teach max. She taught max. She didn't do her best and she came out. And she was very depressed. நம்ம நல்லாவே சொல்லி தரல, அந்த பையனை சாவற நிலைமையில இருக்கறான், நான் சொல்லி தரல. But 2 weeks later she received a call from the hospital. And somebody said the boy is doing really well. He was supposed to die. சாகற பையன் பொழச்சிட்டான். He is doing really well. He wants to see you. So this woman was surprised. This teacher went to the hospital. போய் என்னடா சாவ போறானாங்க பையன், பார்த்தா அவன் பொழச்சிட்டுக்கறான். போய் பார்த்தா அந்த பையன் was sitting, 80% burn சாவ போற பையன் is now alive and he's sitting and he's talking. And he said, how come this happened? நான் நீ சரியா கூட சொல்லி தெரியல. You know what he said? மேடம், நான் சாவ போறதா இருந்தா டீச்சர் எனக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறது யாரும், சாவற பையனுக்கு யாராவது மேக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்களா? எப்படியா சாவ போறான்னு விட்டுருவாங்க. Nobody will teach max to a boy who is about to die. அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், சாவற பையனுக்கு இந்தடா சந்தோஷமா என்னலாம் சாப்பிடுறீ, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடு, சாக்லேட் சாப்பிடு, வீடியோ கேம்ஸை பாரு, ஐபேட்ல பப்ஜி ஆடு, இப்போ பண்ணி எல்லா பிள்ளைங்களையும் கெடுக்குறீங்களே கொடுத்து ஏதாவது நம்ம. But you know what? Rather than giving all of this, you came and taught me max. So I knew I was being taught max because I'm going to live. சாகரவனுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க, உயிரோடு இருக்கணும்னா இதை சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க. That gave me hope to bounce back and live again.